Welcome student. In the third part of the topic heat, in that today we are going to learn about the expansion and the contraction of a solid due to heat. जसं आपण अवस्थांमध्ये होणारा बदल म्हणजे उष्णतेचा पदार्थाच्या अवस्थांवर होणारा बदल जसा बघितला तसंच ह्याच्यामध्ये आपल्याला उष्णतेचा परिणाम एखाद्या सॉलिड सबस्टन्सवर काय होत असतो किंवा लिक्विडवर काय होत असतो हे आपण अभ्यास करणार आहोत. बघा, एक्सपान्शन अँड द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ अ सॉलिड substance due to the heat. For that apparatus, the material that we are required for that activity, that is nothing but the apparatus. Which are the apparatus? That is the ring metal ball, okay, and the burner for heating. First one, the activity before heating. Here given, a metal ball is easily passed through this ring. This is before heating. Means first we have what we are going to do. First we are just slow down the ball through this net. Then afterward we will heat that metal ball and try to push it from this ring, but the ball cannot pass through this ring. Okay, this is what we have do in the procedure. Now why this condition occur? Why ball is not passed through the ring? Because whenever we are going to heat the metal, at that time metal increases its size little bit in a mm. Means in a millimeter, slightly change in the metal appearance. So it it increases its size, and that is why ball cannot pass through it. Afterward, this ball is keeping for a cool for some time. After that again we will try like this, then ball easily pass through this ring. Means on heating metal expands and on cooling metal contracts. Okay, do you understand what is meant by that? When we cool this metal ball, then it contracts, and when we will heat it expands a little bit. Expand means its size is increases in a little bit, and contracts means come into original position to its extreme in a little bit manner. That is called as a expansion and the contraction. Every metal has a different capacity to contract and expand. Okay, so in this way we learned about the expansion and contraction of a solid. Now come to the next point, expansion and contraction of a liquid due to heat. This one is about the solid. Now this again we learn about the liquids. These are the state of substances. Okay, now what is the effect of heat or the contraction and relaxation, or we can say that the expansion of a liquid material? For that 9.7 activity is given to you. See, a conical flask is taken and this conical flask is filled with the water. A hollow glass tube and a thermometer is inserted in this conical flask, and this flask is heated with the burner. That is the procedure. Okay, now what happens when we start to heat the conical flask? When a liquid is heated, the distance between its particle increases and its volume too increases. म्हणजे ज्यावेळी आपण पाणी आहे द्रव्य अवस्थेमध्ये आहे त्याला आपण उष्णता दिली की त्याच्यामध्ये जे मॉलिक्युल्स म्हणजे कण असतात त्याच्यातलं अंतर वाढतं आणि त्याचा आकारमानही वाढलेला आपल्याला दिसून येते. म्हणजेच काय होतं, this is called as expansion of a liquid. When the temperature falls, the liquid contracts. म्हणजे तापमान कमी केल्यास त्याचे आकुंचन होते, जसं पाण्याचा बर्फ होणं.
याला काय म्हणतो आपण, कॉन्ट्रॅक्शन असं म्हणतो. म्हणजे ज्यावेळी आपण एखाद्या लिक्विड सबस्टन्सला हिटिंग करतो त्यावेळी त्यातल्या पार्टिकल्सचा जो आकार आहे, दोन पार्टिकलमधलं अंतर वाढतं आणि आकारमानही वाढतं आणि त्याचबरोबर त्यावेळी आपण त्याचं एक्सपान्शन झालं असं आपण म्हणतो आणि त्यावेळी म्हणजे टेम्परेचर कमी झालेलं असतं त्यावेळी तो जो लिक्विड आहे हा कॉन्ट्रॅक्ट झालेला आपल्याला दिसून येतो. ओके. आणि लास्ट वन बघा, एक्सपान्शन अँड कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ गॅसेस ड्यू टू हीट. दुसरा पॉईंट आहे, आपण सॉलिडमधलं बघितलं, मेटल बॉलचं पाण्याचं बघतो आहे. आणि त्यानंतर गॅसेसमधले बघा, फॉर दॅट ग्लास बॉटल, बलून, हॉट वॉटर एक्सेट्रा दॅट रिक्वायर्ड ॲज अन फॉर दॅन ॲक्टिव्हिटी, fix a ball on the mouth of the glass bottle, hold this bottle in hot water. What happens? The volume of a gas increases on heating. This is called as expansion of a gas. On the other hand, removing heat, the volume of the gas decreases. This is called as a contraction of the gas. म्हणजे बघा, एका काचेच्या बरणीवर, बाटलीवर आपण जर फुगा लावला आणि ही बाटली जर गरम पाण्यामध्ये धरली तर काय होतं, उष्णता दिल्यामुळे वायूंचं आकारमान वाढतं. आता त्यालाच वायूंचे प्रसारण असं म्हणतात. उदाहरणार्थ बघा कसं थोडक्यात काय सांगितलेलं आहे बघा, अशी एक बॉटल घेतलेली आहे. ओके. आणि ह्या बाटलीच्या तोंडाला असा एक फुगा काय केलेला आहे, बांधलेला आहे. ओके. आता या फुग्यामध्ये आत काय आहे, हवा आहे, बरोबर आहे, एअर. आणि ही जी बाटली आहे ती एका गरम पाण्यामध्ये आपण ठेवलेली, काय केलेली आहे, गरम पाण्याच्या ह्याच्यामध्ये ते ठेवलेली आहे. ओके. आता काय होणार, ह्याच्यामध्ये आता काही नाही म्हणजे एअर आहे. म्हणजेच एअर म्हणजे काय आहे, वेरियस गॅसेस आहेत, बरोबर. आणि ह्या गॅसला काय होतं, या जे वॉटर आहे या वॉटरकडनं काय मिळते, उष्णता मिळते, हीट मिळते. आणि ॲज अ रिझल्ट काय होतं, हे जे एअर पार्टिकल्स आहेत ते गरम होतात आणि हे या दिशेनं हलके होऊन वर जात असतात. म्हणजेच काय, हे काय सांगतं, एक्सपान्शन ऑफ द गॅसेस. ओके. आणि उष्णता काढून घेतल्यास त्या वायूंचा आकारमान काय होतं, हे पुन्हा कमी होतं. यालाच वायूंचे आकुंचन असं म्हटलं. म्हणजे इथं हा फुगा जसा फुगलेला दिसतो आणि जसं आपण हीटिंग बंद केलं तिथं पुन्हा फुगा जो आहे तो ओरिजिनल स्टेटला आपल्याला आलेला पाहायला मिळतो. ओके. आणि लास्ट वन आपण बघायचं आहे, थर्मास फ्लास्क. Last one part of this chapter, that is construction of the thermos flask. बघा, थर्मास फ्लास्क असं जे आहे, तर हा थर्मास फ्लास्क त्याची डायग्रॅम तुम्ही बघतोय 9.8 मध्ये. व्यवस्थित डायग्रॅमचा 2-3 वेळा काढून सराव करायचा आहे. परीक्षेमध्ये फंक्शन ऑफ थर्मामीटर विचारलं जाण्याची शक्यता आहे. ड्रॉ अ डायग्रॅम ऑफ थर्मामीटर, थर्मास फ्लास्क असंही विचारलं जाऊ शकतं, किंवा राईट शॉर्ट नोट ऑन थर्मास फ्लास्क. या प्रकारचे जर आपण क्वेश्चन बघितले तर या प्रश्नांच्या उत्तरादाखल आपल्याला थोडंसं हे माहिती याची घेणं आणि त्याचं कन्स्ट्रक्शन अभ्यास करणं गरजेचं आहे. बघा, थर्मास फ्लास्क, दिवार फ्लास्क किंवा ड्यू आर म्हटलं तरी चालतं, ड्यू आर फ्लास्क. ह्या सर जेम्स दिवार वॉज द स्कॉटिश सायंटिस्ट. ही मेड द फर्स्ट थर्मास फ्लास्क इन 1892. ओके. That is why it is called as a Diwar flask. Today a Diwar flask is used for keeping a substance cold or hot. Okay. बघा, आता त्याच्याविषयी थोडक्यात शास्त्रज्ञाची माहिती आपण बघितली आहे. त्याची आता थर्मास फ्लास्कची थोडीशी कन्स्ट्रक्शन कसं आहे ते बघूया. This is a double walled flask. It consists of 2 glass tubes, one side the other with gap between them sealed.
The surface of both the tubes are made up of shiny by a silver coating. The air between the two bottles is removed to create a vacuum. This is a protective jar of metal or plastic outside the tube. For the protection of the piece of sponge or the rubber is fixed between the outer jar of the flask. आता काय काय लागलेले बघा. आपण कन्स्ट्रक्शन पहिल्यांदा अभ्यास करूया. हे जे इथं दिसतंय तुम्हाला सी मी डायग्राम काढते थोडीशी बघा. पहिल्यांदा इनर फ्लास्क काढायचा आहे, लक्षात घ्या हा, आणि मग आउटर काढायचा आहे. इनर काढला की तुम्हाला आउटर व्यवस्थित काढता येतो. असं हे काढल्यानंतर आपण काय करायचं आहे, हे जे आहे हे लीड आहे. बघा इथं जे स्पेस आहे की एक आउटर बॉटल आहे, इनर बॉटल आहे, आणि त्याच्यामध्ये काय केलेली आहे, ही जी स्पेस आहे ही स्पेस काय केलेली आहे, कव्हर केलेली आहे. ओके. आता हे जे आहे हे याचं काय आहे, माउंट आहे. तुम्ही व्यवस्थित पट्टी लावून व्यवस्थित छान आकृती काढायची आहे. आता थोडक्यात आपण अंडरस्टँडिंग करण्यासाठी बघूया. सिल्वर फेस ऑफ द ग्लास ट्यूब. हे जे आपल्या साईडला दिसतंय इथं, हा जो भाग आहे हा सगळा सिल्वर फेस्ड और सिल्वर सरफेस ऑफ द सिल्वर सरफेस ऑफ द ग्लास. त्यानंतर बघा सेकंड. त्यानंतर हे जे तुम्हाला दोन हे दिसत आहेत, दीज आर द व्हॅक्यूम और द स्प्रिंग दॅट इज इन्सर्टेड टू, दिस इज द स्प्रिंग and the rubber supporter is at the bottom. दोन ह्या काचेच्या बाटल्या एकमेकांना आदळू नयेत म्हणून थोडंसं ते रबर हे लावलेलं आहे. त्यानंतर मेटल और प्लास्टिक जार, हा आहे, आणि याच्यामध्ये जो आपण सबस्टन्स घालणार आहोत तो हॉट और कोल्ड. ओके. hot or cold liquid, hot or cold liquid in the sponges available. ओके. तर बघा एक थोडीशी एवढी माझी आकृती व्यवस्थित आलेली नाही आहे तरी सुद्धा आपल्याला अंडरस्टँडिंग करणं फार महत्त्वाचं आहे. त्याच्यासाठी थोडीशी आपण जाणून घ्यायची आहे आकृती. बघा ह्याच्यामध्ये दोन ग्लास ट्यूब असतात, एक आउटर आणि एक इनर, अशा दोन ग्लास ट्यूब्स असतात आणि याच्यावर लीड असतं. आतला भाग सिल्वर सरफेसना असतो. दोन बाटल्यांच्या दरम्यान ही जी मोकळी जागा आहे त्याला व्हॅक्यूम असं म्हटलं जातं आणि हा व्हॅक्यूमच्या मध्ये रिंग अशा ह्या प्लेस केलेल्या असतात
आणि त्याच्या बॉटमला रबर सपोर्टर हा लावलेला असतो. बघा पुढं काय सांगितलेलं आहे बघा, आपण त्याचं कन्स्ट्रक्शन काय आहे ते अभ्यास करूया. बघा function of the thermos flask. When a hot substance is placed in a thermos flask, the heat going out gets reflected due to the shining surface of the inner tube. Hence the heat is not radiated. बघा काय सांगितलेलं आहे, जेव्हा आपण एखादा उष्ण पदार्थ हा फ्लास्क मध्ये ठेवला जातो त्यावेळी आतील नळीच्या चकचकीतपणामुळे बाहेर जाणारी जी उष्णता आहे ती पुन्हा परावर्तित होते, म्हणजेच तिचे प्रारण होत नाही. म्हणजे चारी बाजूनी हीट जात नाही, ही त्या शायनी सरफेसला टेकते आणि ती पुन्हा आतच इन्सर्ट होते. बरोबर आहे. निर्वात पोकळी जी आपण 2 बाटल्यांच्या सभोवताली जी निर्वात पोकळी आहे त्याला व्हॅक्यूम असं म्हणतो. या पोकळीमुळे उष्णतेचं वहन म्हणजेच कंडक्शन होत नाही, अभिसरण म्हणजे कन्व्हेक्शन सुद्धा होत नाही. आतल्या आत जो काही म्हणजे आतली हवा बाहेर जाऊ शकत नाही आणि बाहेरची हवा आत येऊ शकत नाही. आणि असं असल्यामुळं आतला जो पदार्थ आहे हा जसा त्या अवस्थेमध्ये बराच उशीर राहू शकतो. तरी थोडी उष्णता वरील झाकणाच्या बाजूकडून काचेच्या होणाऱ्या अल्पवहनामुळे बाहेर येतेच, त्यामुळे 2-3 तासानंतर आतील उष्ण पदार्थ तेवढा उष्ण राहत नाही. ज्यावेळी आपण टोपण उघडतो झाकतो त्यावेळी हळू का होईना बाहेरची हवा आत येते आणि मग हळूहळू तो पदार्थ उष्ण आहे तो हळूहळू कमी व्हायला सुरुवात होते. ओके, तर अशा पद्धतीने हे थर्मास फ्लास्कचं कन्स्ट्रक्शन आहे. याचे जे स्वाध्याय आहे त्याची लिंक मी तुम्हाला पाठवणार आहे, त्याबरोबर डायग्रॅमचा सराव तुम्ही करायचा आहे आणि क्वेश्चन आन्सर्स आहेत ती तुमच्या वहीमध्ये तुम्ही लिहून घ्यायची आहेत. इथं आपला हा टॉपिक संपलेला आहे. व्यवस्थित तुम्ही रीड करायचं आहे, महत्त्वाचे पॉईंट्स ॲज अ नोट म्हणून तुम्ही लिहून घ्यायचे आहेत. ओके, ठीक आहे.